ممبر رسول پر تشریف فرما علماء کرام و شورا اعظام، بالخصوص ہمارے برادر کریمیر قاری ضیاء الدین فیضی صاحب، نقیب اجلاس قاری عبدالمبین صاحب، اور آپ حضرات اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک عظیم خطیب تشریف فرما ہے، جن کی میری مراد حضرت علامہ مولانا ریاض القادری صاحب، اور تمام حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک احساس جو ہمارے دل کے اندر ہے، اس احساس کو آپ تک رکھنا چاہتے ہیں۔ جو بات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جتنا مجمع ہے وہ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ یہ بات کتنی حق ہے اور کتنی ناحق ہے۔ میک پر آنے والا چاہے نقیب ہو یا شاعر ہو یا خطیب ہو، اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل وہ اللہ کی رحمتوں کی سے آپ کو نوازتا ہے، آپ اس کے ذریعے اپنے آپ کو نوازنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین مانیے گا، ابھی جس طریقے سے نقیب اجلاس آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، ہر بار میں آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں۔ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے مسلمانوں کہ نقیب اجلاس جو آپ کو سبحان اللہ بار بار کہنے کے لیے کہہ رہے تھے، ان کا فائدہ ہے یا آپ کا فائدہ ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو محفل سجی ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب انداز کیجئے کہ جو ٹھنڈ منا رہے ہیں اپنے گھروں میں رضائی کے اندر بیٹھ کر، وہ یہ سوچ کے یہاں نہیں آئے کہ سردی کے موسم میں کہاں جائیں گے، بلکہ ان کے مقدر میں یہ محفل نہیں تھی، ان کو ہمارے رات کے آقا نے یہاں آنے کا موقع ہی نہیں۔ اگر موقع ہوتا تو اس سے شدت کی سردی ہوتی، وہ بھی بھاگے چلے آتے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ تو ایسے ٹھنڈ کے موسم میں کسی دنیا دار کی محفل کو نہیں سجایا، بلکہ اپنے رات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا۔ جو ہمارے دل میں احساس تھا وہ آپ تک پہنچانے چاہ رہا ہوں۔ جیسے ابھی ضیاء الدین بھائی ہمارے بڑی اچھی منقبت اور نعت آپ کو سنائی، نقیب اجلاس نے آپ تک بہت اچھے اچھے شاعر پہنچائے۔ کیا یہ یہاں پر مائک پر آ کر کھڑے ہوئے ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کی حمد شروع کر دی یا آپ کو سلام کیا؟ آنے والا جو بھی ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے، اور سلام کا مطلب کیا ہے مسلمانوں؟ یہ وہ نعمت ہے جب سے ہم مسلمانوں کے پاس سے گئی ہے، مسلمان گمراہی کے دلدل میں پھنس گیا، مسلمان آفتوں میں پڑ گیا، ہم اتنے تکبر میں آ گئے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آنے والا ہمیں سلام کرے، آنے والا ہمیں سلام کرے۔ اور یقین مانیے یہ سلام وہ نعمت ہے مسلمانوں کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو سلام کیا جاتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تو آپ کو ایک مسلمان دعاؤں سے نوازتا ہے کہ اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، اور جب آپ سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب میں بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ جب تک ہم نے اللہ کی سلامتی کی دعائیں ایک دوسرے کو دیکھتے دیتے رہے، دنیا کی کوئی حکومت ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکی۔ جب ہم نے سلام کا رشتہ ہی ختم کر دیا تو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں مسلمانوں۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب بھی بلند آواز سے دیا جائے۔ اگر آپ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں تو اپنی محبت کا ثبوت دیجئے اور یہ پیغام زمانے کو سناتے رہیے کہ سلام سے ہم جیتے ہیں، سلام سے ہی مریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرو تیرے نام پر جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے دوئی جی نہ بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھ سلام، دیکھ چلتی رہی سجدے ہوتے رہے، اس حسینی عبادت پہ لاکھوں سلام، سجدہ عابدہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسلمہ کے بعد اللہ کے جس مقدس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو شروع کروں گا۔ اس سے قبل ہم اور آپ مل کر مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار، آمنہ کے لال، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و پاک کا ہدیہ نچھاور کرنے ابا آواز بلند پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد ماضی الجود والکرم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کے سرتا و قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے وہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے وہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے وہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں سرکار کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے، یا جس بستی میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال تک اس بستی پہ سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک سال تک اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے بستی پہ۔ مسلمانوں، ابھی قاری ضیاء الدین صاحب اپنے کلام کے ذریعے بتا رہے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امت مسلمہ کے لیے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، کن کن مصیبتوں میں رہ کر ہم گنہگار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، اپنے خاندان کی قربانی کربلا کے میدان میں دے کر دین کو ہم تک پہنچایا ہے،
آج یقین مانیے گا کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. مسلمان ہر طرح سے مصیبتوں میں گرفتار ہیں. کوئی روٹی کے لیے پریشان ہے, کوئی مکان کے لیے پریشان ہے, کوئی کپڑے کے لیے پریشان ہے, کسی کے بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, کسی کے نوجوان بیٹوں کو اس کے باپ کے سامنے ہی بے گور و کفن کروایا جا رہا ہے. امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, یہ بتائیے, ہم نے بارہا سنا ہے کہ جب جب اس زمین کے اوپر ظلم ہوا ہے, جب جب اس زمین کے اوپر کفر بڑھا ہے, تو پروردگار عالم کی جانب سے مسلمانوں کے لیے مدد اترتی رہی ہے, مدد آتی رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق بدر کے میدان میں تھے تو پروردگار عالم نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج کے ابو بکر صدیق کی مدد کی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کی الاؤ میں ڈالا گیا تھا تو قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم کی آیتیں اتاری گئی تھی. وہاں پر اللہ کی مدد آئی تھی. جو حضرت ایوب علیہ السلام کے تھوڑے نکلے تھے, پانی پیا تھا, سب نے ساتھ چھوڑا تھا, لیکن اللہ کی مدد آئی تھی. جب یونس علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے چھڑا کر مصر کا بادشاہ بنایا گیا تھا, اس وقت بھی جو ہے اللہ کی مدد آئی تھی. جب فرعون کا یہاں ظلم اس سرزمین کے اوپر ظلم بڑا تھا تو پروردگار عالم نے اپنے نائب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی. جب اس زمین کے اوپر نمرود کا ظلم بڑا تھا تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ان کے مقابلے میں بھیج کر اس سرزمین کے بسنے والے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, وہ وقت کیسا تھا کہ جب ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر, جب ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر, تکلیفیں دی گئی ہیں مسلمانوں کو, اس وقت تک پروردگار عالم کی مدد آتی رہی ہے. آج کا دور کیسا ہے, آج کا وقت کیسا ہے, مسلمانوں کی بچیاں کی عزت تار تار کی جا رہی ہے, مسلمانوں کے جوان بچوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, ماؤں کی آگوش میں ننھے ننھے بچے تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہے ہیں. کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے, کوئی کپڑے کے لیے تڑپ رہا ہے, کوئی مکان کے لیے تڑپ رہا ہے, ہر کوئی بے چین ہے, ہر کوئی سکون کی سانس لینا چاہتا ہے, لیکن سکون نہیں مل رہا ہے, کہیں سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. مسلمانوں اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے. آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مدد فرمائی ہے, خیبر کے میدان میں مدد فرمائی ہے, موسیٰ کلیم اللہ کو آگ کے بچانے کے لیے مدد فرمائی ہے, ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے بچانے کے لیے مدد فرمائی ہے. جب اس سرزمین کے اوپر ظلم پڑا ہے اللہ نے مدد فرمائی ہے. آج کا دور دیکھیے, جب کسی کے جوان بیٹی کو گورو گورن پایا جاتا ہے, وہ باپ حضرت کی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مولا تو نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے, ہمارے لیے مدد کب گزرے گی. جب کسی کی بچی کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے, وہ لوگ حضرت کی نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھ کے یہی کہتے ہیں مولا ہمارے لیے مدد نہیں اترے گی. جب کسی کے بچے کو اس کی آگوش سے چھینا جاتا ہے تو ماں تڑپ کر حضرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیا میری مدد نہیں آئے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, آج کا حالات کیا اثر ہوئے, آج کے حالات کیسے ہو گئے. ہم نے جب سے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے اللہ کی مدد ہم سے روٹ گئی. جب سے ہم نے قرآن کو اپنے گھر کے اندر بند کر کے تاک کی زینت بنایا ہے اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی. جب ہم نے سنت مصطفیٰ کو گٹر اپنی کھلوا کر داڑیوں کو گٹر کے اندر پھینکا ہے اس وقت ہماری اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی. ہم نے جب اپنے پڑوسیوں کو ستانا شروع کیا ہے اللہ کی رحمتیں ہم سے ٹوٹ گئی. جب سے ہم نے جو ہے کسی بھائی کو تکلیف بتا کر ہم مسکرائے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہم سے ٹوٹ گئی. لیکن پھر بھی قربان جاؤ اللہ کی نعمت پر, قربان جاؤ اللہ کی ذات پر. پروردگار عالم نے جو ہے پابندی لگائی ہے, پروردگار عالم نے آپ سے فرمایا ہے, قرآن مقدس کا فرمان ہے ولا تحزنوا ولا تهنوا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن شرط اتنی ہے اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر بلندیاں چاہتے ہو, اگر
अगर चाहते हो परवरदिगार आलम हमें बुलंदियां अता फरमाए, हमारे सरों पर इज्जत के ताज रखे, हमारे परवरदिगार आलम हमें दुनिया में बुलंदियों की मेहर अता फरमाए। तो कुरान में परवरदिगार आलम फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बस शर्त इतनी है तुम पक्के मोमिन बन जाओ, अल्लाह की मदद बार-बार उतरती रहेगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आज़म, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुसलमानों क्या फरमाया कि तुम ही कामयाब हो, तुम ही बुलंदी वाले हो, तुम्हारे सरों पर इज्जत के ताज रखे जाएंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि तुम मोमिन बन जाओ, अल्लाह की रहमतें आती रहेगी, तुम पक्के नमाजी बन जाओ, अल्लाह की नेमतें आती रहेगी। मैं किसी सियासतदार की बात नहीं करना चाहता हूँ। आज के हालात देखिए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप नारा लगा रहे हैं कि जेल भरो अभियान शुरू करेंगे, आप कह रहे हो कि हमें जेल भरो तहरीर शुरू करना है, जेलों को भरो हम तभी सुकून पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जेल भरने से पहले आप इरादा कर लो कि जेल नहीं मस्जिद भरेंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमाने लगेगा, अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाने लगेगा। मुसलमानों आज के हालात क्या हो गए हैं आप देखिए सही। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितनी मुसीबतों को उठाया है, अल्लाह के नबी के सहाबा ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आप जानते हैं इमाम अहमद बिन हंबल को बगदाद के बाजार में इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बरहना पुष्ट पर कोड़े मारे गए थे, लेकिन सदा नहीं छूटी थी कि इस दीन को हम गालिब करके रहेंगे, चाहे हमारी चमड़ी छेद की जाए, लेकिन अल्लाह के दीन को आप तक पहुंचा के रहेंगे। आप देखिए ऐसे बिलाल को मक्के की सरजमीन पर लिटाल कर सीने पे ईंटों की चट्टाने रखकर उनको सताया गया, लेकिन जबान से यही जारी कहा जिएंगे तो नबी के लिए जिएंगे, मरेंगे तो मुस्तफा के लिए मरेंगे, मेरी जान तुम्हारे कब्जे में है लेकिन दिल पे कब्जा नबी का हो चुका है, तुम जान चाहे मेरी ले लो लेकिन दिल पे नबी का इश्क नहीं निकाल सकते हो। मुसलमानों आज हम भी तो उसी नबी का तलवा पढ़ने वाले हैं, आज हम भी उसी नबी के जो है उसी नबी की हम सदका खाने वाले हैं, उसी नबी की बेटियों के खैरात हम खा रहे हैं, उसी नबी के नवासों ने हमारी तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की, पूरे खानदान की कुर्बानी दी है, इमाम अली असगर की कुर्बानी दी है, 6 माह के बच्चे की जिसके बाप के हाथों में उसके 6 माह का बच्चे का लाशा पड़ा हो। आप औलाद वाले हो तो अपने औलादों के बारे में सोचिए, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर मुसीबत आए, वो दिन आए, अरे हम मुसलमान फजर की नमाज में अपनी बिस्तर को नहीं छोड़ सकते हैं तो नबी के नाम पर सर कैसे करवा सकते हैं। मुसलमानों अपने हालात को बदलो, अपने तरीके को बदलो। आप देखिए सही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या कुछ नहीं कहा किया है। जंगे उहुद हुई है मुसलमानों, जब जंगे उहुद हुई है उस उहुद के मैदान में क्या कुछ नबी के साथ नहीं हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम घोड़े के ऊपर बैठे थे, नबी जैसे ही घोड़े की जीन से नीचे आए हैं आप लोहे की टोपी लगाए हुए थे, उस लोहे की टोपी के अंदर जो जंजीर लगी थी उसकी कड़ियां आपके रुखसार मुबारक में लगी है, आपके रुखसार से आपको खून बया है। जब जंगे उहुद हुई है होते होते जो उसी जंग के अंदर आपके चहीते चचा हज़रत अमीर हमजा की शहादत हुई है। अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक है, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हज़रत अमीर हमजा नबी कायनात अलैहिस्सलाम के रसाई भाई भी हैं और आपके चचा भी हैं। हज़रत अमीर हमजा की जब शहादत हुई है कितनी दर्दनाक शहादत है, आपके कलेजे को निकाल कर चबाया गया है, आपकी उंगलियां काटी गई है, आपके कान काटे गए हैं, आपके नाक काटी गई है। उसी जंग के अंदर हज़रत मुसअब बिन उमैर की भी शहादत हुई है। हज़रत मुसअब बिन उमैर की जिंदगी उठाकर देखिए मुसलमानों, हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसअब बिन उमैर वो शख्स है मक्के के सबसे मालदार रईसा औरत के बेटे थे। आप इतने मालदार थे कि आप जिस गली से निकलते थे निकल के आगे चले जाते थे, कोई पीछे से आता था तो बता देता था इस गली से मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं। लेकिन क्या होता है मुसलमानों, एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर आपकी निगाह पड़ जाती है, जैसी निगाह पड़ी है बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं नबी के
इश्क में, नबी के इश्क में तड़पे हैं। तड़पने के बाद में फौरन आए हैं माँ के पास। माँ से कहते हैं माँ मुझे मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाना है। माँ काफिला थी कहती है बेटा मुसब मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाओगे तुम्हारा ऐश छीन लिया जाएगा, तुम्हारी आराम छीन ली जाएगी। कहते हैं माँ तुझे सब कुछ मुबारक हो, आमिना का लाल तुझे मुबारक हो। कहती है माँ कहती है मुसब तुम लिबास पहने हो ये भी उतार दिया जाए। कहते मुसब बिन उमैर ने वो लिबास उतारा है। उतारने के बाद आपने जो एक चादर ओढ़ी है वो चादर जगह जगह से फटी हुई थी। मुसलमानों जब नबी कायनात अलैहिस्सलाम कहते मुसब बिन उमैर की कहानी बयान कर रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे। जब मक्के को फतेह करके वापस पलटे हैं तो मुसब बिन उमैर के बारे में फरमाते हैं कि साहबा तो तुम जानते हो मुसब कौन है? कहा कि वो मुसब बिन उमैर है जिसके इससे अच्छा मक्के में किसी ने खाया नहीं है, इससे अच्छा मक्के में किसी ने पहना नहीं है, इससे अच्छा किसी ने जिंदगी नहीं गुजारी है। लेकिन जैसी मोहब्बत नबी की पैदा हुई है सब कुछ छोड़ दिया है नबी के नाम पर, अच्छे रिवाज छोड़ दिए हैं नबी के नाम पर, अच्छा खाना छोड़ दिया है नबी के नाम पर। कि जो दिल नबी के इश्क का बीमार हो जाता है उसे दुनिया की ऐश सुकून नहीं देती है। जब तक महबूब के कदमों में नहीं आ जाता है उसे करार नहीं मिलता है, उसे चैन नहीं मिलता है। कहते मुसब बिन उमैर की जंगे उहद के अंदर जब शहादत हुई है, मुसलमानों अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। हम दिन में 3-3 लिबास बदलते हैं, हम दिन के अंदर 3-3 तरीके के खाना खाए जाते हैं। सुबह का नाश्ता हमारा अलग होता है, दोपहर का खाना अलग होता है, शाम का खाना अलग होता है, रात को सोते वक्त एक गिलास दूध चाहिए होता है। मुसलमानों जरा सोचिए है मुसब बिन उमैर के बारे में। कहते मुसब बिन उमैर की जब शहादत हुई है वहाँ पे शहादत होने के बाद जब नबी की फूफी कहते सफिया उस मैदान के अंदर आई है तो क्या देखती है, समझ जाती है कि मुख्तारे कायनात के पास लोगों को कफन देने के लिए चादरें नहीं है। आप फौरन तो चादरें लेकर आई हैं, चादर लेकर आती है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी फूफी सफिया लाओ जो दोनों चादरें मेरे हवाले कर दी जाए। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने जैसे ही वो दोनों चादर ली है तो क्या देखते हैं एक चादर छोटी है एक चादर बड़ी है। कहते मुसब बिन उमैर नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमाते हैं कि ये जो बड़ी चादर है कि मुसब बिन उमैर को कफन में दे दी जाए, जो छोटी चादर है कि मेरे चचा के कदमों पर डाल दी जाए। हम कितने ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं, हम अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, दिन में 3-3 लिबास बदलते हैं, लेकिन नबी की सहाबा की कुर्बानियां हमने याद नहीं की है। हम अच्छे से अच्छा खाते हैं फिर भी नमाज फजर में चैन की नींद सोते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी निगाहों के सामने सहाबा की शहादत मौजूद है, इतनी शहादतें देने के बाद भी आपके अंदर गैरत पैदा नहीं हुई। किस नबी के सहाबा ने, किस नबी ने हमारे लिए हमारी आपकी रातों की नींदों को कुर्बान किया है, रातों की नींदों को कुर्बान करके आंखों से आंसू बहाकर आपके लिए अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं की है। उसी नबी का फरमान है कि लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपको कैसे चैन मिल जा रहा है, कैसे सुकून मिल जा रहा है, कैसे चैन की नींद सो ले रहे हो? जिसके सामने मैं तो कहता हूँ जिसके सामने मैदान महशर का नक्शा आने वाला है, जिसके सामने कब्र की भय आने वाली है, मैं तो कहता हूँ जहाँ पर मैदान महशर कायम होने वाला है, अल्लाह की अदालत लगने वाली है, जहाँ पर हर जवान से पूछा जाएगा जवान ये तो बताओ तूने जब जवानी दी थी तूने जवानी कहाँ गुजारी है। जहाँ पर तुझसे पूछा जाएगा अपनी जिंदगी कहाँ गुजार कर आया है, फिर भी चैन की नींद सो रहे हो मुसलमानों, तब भी अपनी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हो मुसलमानों, अब भी अपने तरीके पे जीने की कोशिश कर रहे हो मुसलमानों। हकीकत में जिसने ये समझा कि जिंदगी हमारी मिल्कियत है उसकी आखिरत भी खराब है और दुनिया भी खराब है, उसकी कब्र भी खराब है। और जिसने ये सोच कर दिया कि जिंदगी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जब चाहेगा हमसे ले लेगा, हम इस दुनिया के अंदर मेहमान हैं, उसके बाद नमाजें भी होगी, कुरान की तालीम तिलावत भी होगी, उसके बाद नबी की सीरत भी होगी, उसके बाद नबी की शरीयत भी होगी। उन लोगों को सताने वाला नहीं होगा बल्कि पड़ोसी की तकलीफ को देखकर उसकी रातों की नींदों कुर्बान हो जाए करेगी। मुसलमानों अपने तरीके को बदलो। आप सोचिए सही, कहते मुसब बिन उमैर को जब नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने चादर दी है, हज़रत मुसब बिन उमैर को चादर पूरी उड़ा दी जाती है। अब बारी आती है नबी कायनात अलैहिस्सलाम की चचा हज़रत अमीर हमजा की। अमीर हमजा को जब चादर दी गई है मुसलमानों, इतनी छोटी चादर थी, अल्लाह न करे हमने अपनी निगाहों के सामने अपने बाप के जनाजे देखे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका बाप
آپ دنیا کے اندر جانے کے بعد نہ کوئی ایسا وقت میں اس کا انسان ہے جس کو کفن کے لیے پوری چادر میسر نہ ہوئی ہو، پھر بھی جو ہے ہمیں چین نہیں ملتا ہے، پھر بھی ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ مسلمانوں حضرت امیر حمزہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، جب حضرت امیر حمزہ کو چادر دی گئی ہے، اتنی چھوٹی چادر تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا جب امیر حمزہ کے سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، جب پیر چھپاتے تھے سر کھل جاتے تھے۔ آقا سے فرمایا ہے صحابہ نے کہ صحابہ کا حضرت امیر حمزہ کا جو ہے پیر چھپا رہے ہیں تو سر کھل جا رہا ہے، سر چھپا رہے ہیں تو پیر کھل جا رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے چچا کا جو ہے میرے چچا کا سر چھپا دو اور پیروں پر اس کا نامی گھاس ڈال دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں، ہمارے رشتہ دار میں اتنے جنازے اٹھے ہیں، یا کوئی گھاس کا کفن لے کر گیا ہے قبر کے اندر؟ مسلمانوں، ان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، جن کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ایسی زندگی گزاری ہے اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آج جب میدان محشر قائم ہوگا، جب میدان محشر لگا ہوگا، بڑے بڑے انبیاء و مرسلین موجود ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم حضرت کعب احبار سے فرماتے ہیں، کعب ذرا ہمیں قیامت کا نقشہ بیان فرما دے، قیامت کے بارے میں بتا دے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، امیر المومنین، جب میدان محشر قائم ہوگا، جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جہاں پر کوئی کسی کو پرسانی حال نہیں ہوگا، وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر موجود ہوں گے، وہاں اولیاء کرام موجود ہوں گے، وہاں ولی کامل موجود ہوں گے، وہاں بڑے بڑے شہداء موجود ہوں گے، وہاں صالحین موجود ہوں گے، ساری دنیا وہاں موجود ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں جاؤ جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کے لے آؤ، جب فرشتے 70,000 فرشتے جہنم کی منہ میں 70,000 لگام ڈال کر میدان محشر میں کھینچ کے لے کر آئیں گے، تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، امیر المومنین، اس وقت حالات کیا ہوں گے؟ جب وہاں پر آدم جیسا پیغمبر موجود ہوگا، جہاں پر ابراہیم جیسا پیغمبر موجود ہوگا، جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر موجود ہوگا، جہاں پر عیسیٰ روح اللہ جیسا پیغمبر موجود ہوگا، وہاں پر بڑے بڑے نبی موجود ہوں گے۔ ان کی زندگی کا جائزہ لیجیے، ان کے حالات دیکھیے مسلمانوں۔ اس وقت میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ کعب احبار فرماتے ہیں، جیسے ہی جہنم کھینچ کر لے کر آئی جائے گی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے کہ میرے مولا، آج کے روز ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں، بس اتنا چاہتے ہیں مولا تو اپنے خلیل کو آج اپنی امان دے دی جائے، اپنی امان دے دے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر جہنم کو دیکھ کر اپنے گھٹنے زمین پر رکھ کر وہ بھی یہی فرماتے ہوں گے کہ میرے مولا، آج کے روز ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں، بس اتنا مانگتے ہیں مولا اپنے موسیٰ کو اپنی امان دے دی جائے۔ روح اللہ فرما رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ کا بھی یہی حال ہوگا، عیسیٰ روح اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے مولا، آج کے روز تو اپنی امان دے دے، آج کے روز اپنے عیسیٰ کو جو ہے اپنی امان دے دے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ ملائکہ کی صفیں لگی ہوگی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، میدان محشر میں ملائکہ کی صفیں لگی ہوگی، ملائکہ بھی اللہ کی حیبت سے، اللہ کی وحدانیت سے کانپ رہے ہوں گے، ان کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے۔ وہاں پر ہر کوئی اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن قربان جاؤ مختار کائنات پر، قربان جاؤ محسن انسانیت پر، قربان جائیے رحمت للعالمین پر۔ اتنا بڑا رحمت رحم کرنے والا، اتنا بڑا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اتنا بڑا محبوب ہمیں دیا ہے، کسی قوم کو وہ نبی نہیں ملا، کسی دھرم کو ایسا اوتار نہیں ملا ہے جیسے ہمارے رات کے آقا ہے۔ جہاں پر عیسیٰ روح اللہ اپنے بارے میں اپنا امان مانگ رہے ہوں گے، جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے، جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ اپنے لیے اپنا امان مانگ رہے ہوں گے، وہاں پر ایک ذات ایسی ہوگی جو اپنے سر کو پیشانی میں رکھی ہوئی، پیشانی کو سجدے
सीने में रखी होगी, वहां पर इल्तिजा कर रहे होंगे कि मेरे मौला, मूसा अपने लिए अमान मांगते हैं, ईसा अपने लिए अमान मांग रहे हैं, इब्राहिम अपने लिए अमान मांग रहे हैं, 1,24,000 पैगंबर मुरसलीन जो है अपने लिए अमान मांग रहे हैं, लेकिन मौला आज के रोज मेरा तेरा महबूब अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, इतना मांगता है मौला मेरे गुनहगार उम्मत को जन्नत के हवाले कर दिया जाए, मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी जाए, मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी जाए। जरा सोचो सही, जहां पर ईसा रूहुल्लाह जैसा पैगंबर अपने लिए अमान मांग रहा है, कितना एहसान करने वाला नबी अल्लाह ने हमें दिया है, कितना करम करने वाला नबी अल्लाह ने हमें दिया है। उस नबी की जिंदगी पढ़कर देखिए मुसलमानों, सारी जिंदगी हम गुनहगार उम्मतियों के रो के गुजारी है। उस नबी का मामला क्या है? हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात का वक्त आता था अपने बिस्तर पर लेटते थे, लेटने के बाद बेचैन होकर फौरन खड़े हो जाते थे, वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में क़याम करना शुरू कर देते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने कहा आका रात का वक्त है, आप भी थोड़ी आराम कर लिया करें, आप भी जो है थोड़ा सुकून ले लिया करें जिस्म को। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जैसे हमने इतना कहा है तो मुक़दार कायनात ने जवाब दिया है कि आयशा मेरा दिल चाहता है कि मैं लेटूं, मेरा दिल चाहता है मैं आराम करूं, लेकिन मेरी आयशा बताओ मैं क्या करूं। जैसे ही बिस्तर पर लेटता हूं अपनी गुनहगार उम्मत की याद जैसी मुझे आती है, फौरन दिल में ख्याल आता है क्यों ना अपने रूठे हुए रब को मना लिया जाए, क्यों ना अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए, क्यों ना रब की बारगाह में सजदे कर ली जाए, क्यों ना रब की बारगाह में क़याम कर लिया जाए, क्यों ना रब की बारगाह में दुआओं के गुलदस्ते भेज दिए जाए, ताकि कल मैदान महशर लगे वहां पर अल्लाह हमसे सवाल करे कि मेरे महबूब बताओ उन क़याम के बदले में क्या चाहते हो, मेरे महबूब बताओ उन सजदों के बदले में क्या चाहते हो। जब मेरा रब मुझसे मैदान महशर में सवाल करे बताओ मेरे महबूब उन रातों की नींदों की कुर्बानी के बदले में क्या चाहते हो, जब मेरा महबूब मेरा रब मुझसे सवाल करे बताओ मेरे महबूब उन सजदों के बदले में क्या चाहते हो, तो मैं रब की बारगाह में कह सकूं मौला अगर मेरे सजदे के बदले में कुछ देना है, मेरे रुकू के बदले में कुछ देना है, मेरे क़याम के बदले में मुझे कुछ देना है, तो इतना दे दे मौला मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आप सोचिए सही मुसलमानों, जिस वक्त हम नाई की दुकान पर बैठकर आज का नौजवान हो या बूढ़ा हो अपनी दाढ़ी को छिपाकर गटरों में बहाता होगा, उस वक्त मुक़दार कायनात के ऊपर क्या बीतती होगी, उस वक्त मुक़दार कायनात क्या सोचते होंगे हमारे आप के बारे में। जब हम नमाज़ फजर के वक्त में बिस्तरों में चैन की नींद सोते होंगे, उस वक्त अल्लाह का नबी हमारे आप के बारे में क्या सोचता होगा, इमाम हुसैन क्या सोचते होंगे, क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी, वो भी कहते होंगे ना कि वो उम्मत है जिसके लिए हमने अपने 6 माह के अली असगर की कुर्बानी दी है, जिसके लिए हमने 18 साल के अली अकबर की कुर्बानियां पेश की है, वही उम्मत आज रोडों पर गालियां देती फिर रही है, वही उम्मत अपने माँ बाप की नाफरमानी करती फिर रही है, वही उम्मत ने नमाजों को तर्क कर दिया है, उसी उम्मत ने कुरान को जो है बंद करके ताकों की जीरत बना दिया है, वही उम्मत अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही है, वही उम्मत एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रही है। जरा सोचिए सही मुसलमानों, आज के हालात देखिए, अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो, दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि परवरदिगार आलम की रहमतें हम पर झूम झूम के बरसे, तो अपने तरीकों को बदलना होगा, अपने हालात बदलना होगा। आज लोग हालात का रोना रोते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, वहां मत जाओ, हालात अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं करो, हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों का
कोई रहनुमा नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो हालात का रोना रोते हैं, तुम अपनी हालत पे रो, तुम अपनी हालत बदल लो, अल्लाह हालात बदल लेगा। अगर बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात देना शुरू कर दो, अगर साहिब माल हो तो हज करके आओ, अगर तुम बेनमाजी हो तो रब की बारगाह में सजदों के नजराने पेश करना शुरू कर दो। मुसलमानों, अपने तरीके को बदल कर अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार बन जाओ, रहमत परवरदिगार भी हमारी हो जाएगी। आखिरी बात, 100 बातों की एक बात कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, खुद को कर बुलंद इतना वक्त तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने तरीकों को बदलो, अपने रवैयों को बदलो। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सामने रखते हुए सहाबा की कुर्बानियों को याद रखो। इंशाअल्लाह अज़ीम, अगर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा चाहते हैं तो हमारा आप अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करे, और हम तरक्की चाहते हैं, यही तक जीने का मकसद है। वरना आप याद रखें, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई भी गलतियां खामियां भूल चूक हुई मौला उसे अपने महबूब के सदके माफ फरमाकर हम सबसे पहले हमें बाद में तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसके अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।